Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. بل الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله الحمد لله والخير والشر والشرك الله بسم الله والحمد لله والخير والشر والشرك الله بسم الله والحمد لله والخير والشر والشرك الله آمنا بالله واليوم الآخر وما إلى الله بارئا ظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر ولا إلى الله بارئا ظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر ولا إلى الله بارئا ظاهرا يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين أصلح الله المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا علي يا حميد يا سميع يا بصير يا حكيم يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا كاشف الضر يا العظيم في العالم يا فرج الهم يا كاشف الضر يا العظيم في العالم يا فرج الهم يا كاشف الضر يا العظيم في غير العالم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف المجد وعظم الله تعالى للمفردين وأصحاب المهندين وأزواجه في أمة المؤمنين والتابعين والتابعين بإحسان الدين وعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء والصحابة والقرابة والتابعين بسلام الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لسيدنا الفقيه المقدم محمد يعني وعلى رسوله وفوعه صغيرا كبيرا ذكرا وانثى اينما كان من شرق الارض لمغاربها ان الله تعالى يعطي مشاعرهم وينوّر ضرائحهم ويعلي درجاتهم ويدعو علينا يا الله وعلى المسلمين من بركاتهم وفضلهم وصالحهم وعونهم في الدنيا والاخره. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لسيدنا عبد القادر الجيلاني وسيدنا أحمد البداوي وسيدنا أحمد الرفاعي وسيدنا إبراهيم الدسوقي وسيدنا إبراهيم الباجوري وسيدنا أهل الشاذلي وللإمام الشافعي وللإمام الحنفي وللإمام المالكي المدني وللإمام أحمد الحنبلي ولعبد شيخنا خليل البنكلاني وشيخنا شمس العارفين وشيخنا شمس العارفين وشيخنا أحمد فوائد حسن رضي الله عنهم وسائر سادة في الدين والعلماء العاملين ولمة المجتهدين أن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدائهم وينفعنا ببركاتهم وآلهم وصالحهم وعلوهم في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يصلي الوالد بشكل الشريف الحبيب عبد الله البعنوي وصوله وفوعه صغيرا كبيرا ذكرا وانثى انما كان مشارق الارض مغاربها ان الله تعالى يقدس لهم في الجنه ويعلي درجاتهم
علينا يا الله وعلى المسلمين من بركاتهم وبركاته مصالحهم وعنهم في الدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Juga doa barakah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi segala perjuangan dalam Al-Basri Kalitoh, terutama di dalam pengadaan tanah wakaf Al-Basri. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, dijauhi dari kesulitan-kesulitan, sehingga lunas menjadi tempat barokah yang manfaat dan setajah putra-putri Syekh nyari ilmu Al-Basri Kalitoh mudah dengan istiqomah, ilmunya menjadi ilmu yang nafi dan barokah, menjadi sebab suksesnya mereka semua di dunia wal akhirah. Taqabbal minna ya Allah ya Shalih Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Doa Allah kita haturkan keajaiban Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi majelis kita ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini majelis yang mubarakah. Juga mudah-mudahan keberkahannya mengalir kepada kita semua. Allah jadikan desa kita, kampung kita, kota kita, negara kita pemimpin yang amanah, yang adil, yang bisa mensucikan rakyatnya. Dan Allah jadikan masyarakat kita masyarakat yang khairul ummah, sehingga negara kita oleh Allah ditakdir menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Taqabbal minna ya Shalih Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لنا ولكم يحذرون ووالدينا ووالديكم وأولادنا وأولادكم وأهلنا وأهلكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحي منهم والأموات أن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله تعالى يفتح لنا وله أبواب الخيرات ويسر لنا وله في الدنيا والآخرة ويختم لنا وله بحسن خاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقبل منا وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا يا الله نسألك بحق الفاتحة المعظمة المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا يا الله بكل خير وأن تجعلنا يا الله من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا بمعاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلينا وأصحابنا وأحبابنا من كل فتنة ومن الوحش والضير إنك ولي كل خير ولي كل سر رحمة الراحمين يا رحمن. اللهم اغفر لنا يا الله وارحمنا يا الله ولدينا ولمشايخنا ولقلبنا تعالى ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحي منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا ودخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم اغفر لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا يا الله واكرمنا ولا تهنا يا الله ويسر لنا ولا تعسر علينا يا الله وارضنا وارض عنا وتقبل منا ودخلنا الجنة بسلام آمنين يا أرحم الراحمين ارحمنا
وصلى على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر بالله وعافنا واعف عنا وكلنا حكمنا. يا عالم السر بالله وعافنا واعف عنا وكلنا حكمنا. يا عالم السر بالله لا تهلك الستر عنا واعف عنا وكلنا حكمنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة. اللهم صل على محمد يا رب وفيه الفضيلة. اللهم صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ. اللهم صل على محمد يا رب فارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب كن جميعا. اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب. اللهم صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا. اللهم صل على محمد يا رب يا سامع دعانا. اللهم صل على محمد يا رب بلغنا نصر. اللهم صل على محمد يا رب تغشانا بنور. اللهم صل على محمد يا رب فضانك وأمانك. اللهم صل على يا رب واسكننا جنانك. اللهم صل على محمد يا رب آجرنا من عذابك. اللهم صل على محمد يا رب وارزقنا الشهادة. اللهم صل على محمد يا رب طلب السعادة. اللهم صل على محمد يا رب وصلح كل مصلح. اللهم صل على محمد يا رب واكفي كل مؤذي. اللهم صل على محمد يا رب نختم بالمشفع. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا لطيف لم تزل بنا بمنازل الله لطيف لم تزل والمسلمين. يا لطيف لم تزل بنا بمنازل الله لطيف
قلت بالله والمسلمين يا لطيف لم تزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا يا لطيف لم تزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين إلهي تأمن منا أعمالنا ووفقنا لشكرك ما بقينا أغثنا بأرض عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا فإنا الأمر يصيب ألم بنا ولا ما قبل فينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاق وكنت لنا قليلا وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الأمين فما آله وأصحابه الكرام ومن والاهم والتابعين صلاة وتسليم وأستهدية على المصطفى المختار خير البرية حبيب يغرمد من حسن وجهه يعرف الأفكار في وصف من هو حبيب قلوبي مخاطبا فقاموا به شكرا وفي حسنه تاه مانح أوى كل القلوب لحسنه فرحت وروح القلب من بعد إصرار ربط به مولا على كل حالة فكل بعد الدار دعني وإياه يوشلني طورا وطورا يسدني وأنا راض بالذي هو يقاه فلولا ثم طاب الهواني متيم فلست لبترف المجاميع لولاه ولولا ثم حل الهدى لحديث فلست شك والشك يوما حزامه صلاة وتسليم على خير مرسل محمد دين الداعي إلى سبل الأباء الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Al-Mukarramin Sedajah dan Rekan Jemaah Musta'lim Al-Bazari khususipun dak guru kita Sedajah Mukarram Al-Ustaz Muhammad Hambali Syakur yang kita doakan mudah-mudahan beliau tetap dalam lindungan Allah, sehat wal afiyah dan juga diberikan umur yang panjang barokah sehingga
bisa tetap membimbing, memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mendekatkan ilmu-ilmu dari beliau, izinkan Allah untuk menambah memberikan mukaddimah iki juga penjelasan bahwasanya kemarin malam Selasa yang lalu kegiatan Ka'lifah kasaripun diliburkan karena bertepatan pada nikahan juga sampuna menabi niat istiqomah. Ka'lifah tentunya menganjurkan untuk langsung hadir daga guru betul gaulah ngaji nang cangkreng kerajaan itu kepada langsung beliau Al-Mukarram Kiai Jalaluddin Azim Ibrahimi. Alhamdulillah kemarin ijazah mengadakan jazah kubra dari Rabbul Haddad sareng aqaid sesekat. Alhamdulillah banyak yang berhalangan mungkin punya koloman ataupun hal-hal selain. Tapi matur setuju mulaki barokah ya dari para masyayikh, para guru kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mana pinki ceputan mungkin malas atau tak restu lagi terbuka. Kenapa hal kemalasan dalam amal soleh kadang itu Allah dihilangkan dari jasad dan roh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kelak utan wala rastri asor bukan sampai manusia biasa malas itu datang, kemudian juga jasad tiba-tiba greges tidak langkong, tidak bisa nyepor lagi karena greges kayak di bitobi terubah sebagai nasihat wal afiyah dan lebih istiqomah dalam ibadah dan amal salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekali toh permohonan maaf dan ulah karena malam Selasa kemarin kita tidak bisa berkumpul tepat kali toh. Iki kepada beliau Mukarram Ustaz Muhammad Hamdi Syakur kami persilahkan akui berikan ilmunya kepada kita semua. Salam Ustaz. Assalamualaikum Al-Mukarram saya muliakan Jafar Syarul Bazar bisa melindungi dia, memudahkan segala urusan. Para hadirin jemaah Al-Ghazali rahimahullah, sama-sama senantiasa dilindungi oleh Allah. Saya terjaga dan para hadirin pembahasan kita sekarang itu sampai kepada surat Al-Baqarah. Kita bahas surat Al-Baqarah di ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat pertama yang sudah saya baca tadi. Tapi sebenarnya kemarin ada momen Hijriah tadi beberapa jemaah ada perayaan. Kalau di sini sebenarnya ada ramai-ramai sudah masuk tahun 1447. Kalau tidak dikenalkan terus diulang-ulang itu generasi bisa tahu Islam itu punya
tahun namanya Hijriyah, dinisbatkan kepada pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Madinah dulu itu namanya Yathrib, yang kata orang Yunani itu disebut Isoba, pindah di sekitar tahun 622 Masehi. Karena Nabi itu pindah 2 kali. Pernah pindah pertama sekitar tahun 615, itu pindah ke Habsyah atau Ethiopia, itu tempat di Afrika, tempatnya Bilal kan Al-Habsyi. Pindah ke sana, jadi pindah itu belasan orang, kemudian balik lagi ke Mekah setelah masuknya Umar itu jadi Islam. Setelah Islamnya Umar, mungkin kalau Umar itu sudah masuk Islam, mungkin tidak berani kembali. Tapi karena Umar saat itu sekitar tahun 615 Masehi itu masuk Islam, maka rasanya ada tenaga baru Islam. Beranilah orang-orang Islam di Afrika itu, di Habsyah itu atau di Ethiopia itu kembali ke. Tapi berapa tahun dari 615 ke 622, 15 dan 22 berapa tahun? Sekitar 7 tahun kemudian baru Nabi itu mengalami penekanan lagi, ditekan lagi. Akhirnya hijrahlah menuju Madinah. Diganti namanya oleh Nabi, karena dalam literatur Muslim Arab itu ada yang menjelaskan bahwa Yathrib itu nama aslinya Madinah itu diganti oleh Nabi menjadi Madinah. Itu alasannya salah satunya adalah bahwa Yathrib itu artinya rusak. Gitu. Padahal sebenarnya Yathrib itu nama orang. Digantilah menjadi Madinah, kemudian disebut juga kota itu Thaibah. Karena di Thaibatil Madinah ada itu syair-syair di Thaibatil. Ini berbeda berarti dengan mungkin agama yang lain ya. Kalau agama Islam ini menentukan sesuatu itu maknanya itu sangat dalam. Makanya hijrah itu kan pindah, hijrah, hajarah, pindah. Artinya dalam berarti bulan ini ya kita secara makna mendalam, filosofis, tasawuf atau yang lain, jadi kita ini disuruh pindah dari perbuatan yang kurang bagus, bukan pindah rumah, apa yang pindah rumah, tidak punya rumah. Berarti kita dituntut mendalami, memahami makna tahun baru itu pindah. Nah, kalau di Masehi itu kan beda kan, dimulai tahunnya itu karena katanya lahirnya Yesus itu, walaupun ilmuwan sampai sekarang masih kontroversi, belum bisa menentukan secara pasti ditabai, maksudnya secara pasti belum bisa menentukan secara pasti bahwa tahun kelahiran dari Yesus itu atau yang disebut oleh Islam itu Isa itu adalah 1 Masehi. Itu problematis, bahkan ini saya sering ulang-ulang, bulan Juli itu juga karena penghormatannya kepada Julius Kaisar itu. Agustinus, ada juga Raja Agustinus menjadi Agustus itu sudah menisbatkan sesuatu kepada orangnya. Tapi Islam ini lebih kepada energi atau maknanya. Tidak ada dinisbatkan ke orangnya, ke lahirnya Muhammad atau wafatnya Nabi Muhammad. Nah, beda kalau itu Muhammadiyah itu beda.
beda itu organisasi kan. Itu namanya, maksudnya mengikuti Nabi Muhammad. Jadi ya mudah-mudahan kita ini benar-benar bisa belajar juga dan memahami bahwa kita harus pindah sudah dari perbuatan yang tidak tepat-tepat di kemarin-kemarin, kita harus maju di makanya nggak usah kiai, kakak selain itu pernah ngomong, kakak tahu kakak kan selain itu tahu kan selain kalau ada selain kalau ini ada itu pernah bilang bahwa hidup itu merujuk itu benar. Jadi tambah lama ini saya ini tambah tidak mau melakukan kecuali pada apa yang saya memang fokuskan di situ mengerucut kan. Jadi itu artinya apa ya, tambah yang mungkin dewasa, namanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma yani. Salah satu tanda orang itu Islamnya bagus, orang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Yaitu saya kira harapan saya pribadi, yang mudah-mudahan kita semua juga di tahun baru Hijriah ini kita benar-benar pindah dari yang mungkin lebih buruk menuju yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Karena ini kita sudah tahu bahwa Al-Baqarah itu ayat pertama adalah alif lam mim. Kita baca Indonesia di alif lam mim. Ada ulama qurra yang membacanya putus-putus kan, alif lam mim. Kan banyak pernah dengar kan kalau Quran itu dibaca 10 macam bacaan. Nah, tahu nggak? Itu kalau yang belajar itu tahu. Ada Imam Qolun, ada Imam Syu'bah, ada Imam Asim, Hafiz itu kita kan pernah saya singgung. Ada Imam Kumbul, ada Imam Khalaf, ada Imam Khallat. Itu bacanya beda-beda. Jadi kita kalau keluar nanti ketemu bacaan berbeda ya jangan marah dulu. Yang umum di sini kalau di Al-Fatihah itu yang pernah saya singgung itu pada bacaan Maliki Yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu bacanya Imam Qolun. Yang kita itu bacaannya Imam Syu'bah atau Imam Asim, kemudian Hafiz itu. Bunyinya panjang. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu Imam Qolun. Ada Imam Khalaf itu pakai sin, agak condong ke sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ada Imam Khalaf itu agak condong ke za. Ihdinas siratal mustaqim. Terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu imam kita, Imam Qolun, Imam Hafiz, Imam Asim, seperti itu. Ada Imam Al-Bazzi, ini bacanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Imam Al-Bazzi. Kemudian ada Imam Khallat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada bacaan Imam Kumbul pakai sin.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir itu ada Imam Khalaf, agak condong ke zai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dulu saya belajar Kiai Abdullah Zaini, spesialis ilmu qiraah namanya. Jadi Quran itu bacaannya macamnya banyak. Yang kita pakai adalah bacaan Imam Asim. Kenapa kok pakai Imam Asim? Karena dulu zaman yang paling zaman keemasan Islam zaman Abbasiyah. Nah itu ketika banyak menguasai daerah Islam, semua daerah itu Islam menguasai, satu imam ini masuklah ke pemerintahan itu, jadilah viral terkenal. Pokoknya kadang apa-apa itu kalau bersinggungan dengan pemerintah atau dengan kekuasaan itu bisa viral. Kadang yang biasa-biasa itu karena dekat dengan pemerintah bisa viral, bisa terkenal. Ada orang alim yang benar-benar tekun misalkan ke ilmu, tapi karena jauh dari pemerintah tidak viral. Itu udah teori sosiologi seperti itu sejak dulu. Ini yang saya contohkan tadi, bahwa kita harus terbuka bahwa Islam ini sangat luas, tapi bukan sebenarnya nanti kok nyoba imam tarawih misalnya, nggak boleh, itu ada gurunya ya. Kok mari ngaji kok misalkan, nggak boleh, itu ada ilmunya, ada dalilnya, ada alasannya juga. Tapi semua itu menurut Al-Imam Al-Jazari itu mutawatir. Jadi ada riwayat yang bersambung kepada Nabi. Ya, ada beda memang maknanya. Ada beda makna. Alif lam mim bagaimana kita maknai? Ulama terbagi menjadi dua. Yang pertama, ulama salaf memahami alif lam mim itu bahwa itu mimma istaghfarallahu bi'ilmihi, itu udah menjadi hak prerogatif Allah, itu menjadi otoritas Allah untuk mengetahui maknanya itu. Berarti kalau mau kita tidak panjang-panjang ya sudah pakai pada ini alif lam mim, apa maknanya ya tidak tahu, makanya kita ditulis wallahu a'lam. Ulama khalaf di tafsir Al-Wasit ini memberi penjelasan yang lebih rasional, lebih bisa masuk akal, karena banyak penafsiran itu berdasarkan ilmu tafsir yang saya tekuni, banyak penafsiran itu yang melampaui dari sepatutnya. Alif kan yang ditafsiri apa, itu lam jadi apa, kan itu padahal tidak ada sebenarnya. Jadi ulama khalaf ini yang dipilih, dikutip oleh ulama-ulama ahli tafsir ini mengatakan bahwasannya kenapa makna alif lam mim itu, alif lam mim itu ada maksudnya, begitu kata ulama. Karena li'anna al-Qur'an ja'a bi lughatil Arab liyafhamuhu, karena Al-Qur'an itu datang dengan bahasa Arab agar orang Arab itu mengerti. Ada maksudnya Allah. Wa min ahsani ma qila fi dzalika, salah satu alasan yang paling bagus tentang itu adalah bahwasanya alif lam mim itu mengisyaratkan tentang susunan Al-Quran itu sendiri yang berasal dari bahasa Arab. Jadi alif lam mim itu adalah huruf-huruf Arab yang kata syarahnya di sini disebutkan, engkau orang Arab, wahai kau orang Arab,
kau itu berbicara itu dengan huruf-huruf Arab ini. Dan yang akan dibacakan oleh Nabi ini, ya sama seperti bahasa kamu ini, huruf-huruf yang kau susun dalam pembicaraan kamu sehari-hari. Sedangkan kamu sendiri tak bisa membuat seperti ini. Padahal ini bahasa kamu, ini adalah bahasa kamu. Tapi kamu kok tidak bisa buat? Tidak bisa. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bi misli hadzal Qur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Walaupun jin manusia berkumpul semua kerjasama untuk buat Al-Quran, la ya'tuna bi mislihi, tidak akan pernah bisa membuat seperti Al-Quran. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, walaupun masing-masing semua itu saling membantu. Bisa. Nah, ini seperti semacam bahasa kita tuh, bahasa Jawanya apa ya? Kalau sholat itu apa namanya? Bahasa Jawanya. Orang Jawa itu ini udah bahasa kamu orang Arab. Kok kamu udah bisa buat? Nah, kalau sudah tidak bisa buat berarti akui bahwa ini dari Allah. Itu di sini disebut itu aqwa fi tanbihihim ila istima'ihi min ayyakula lahum istami'u ilaihi. Itu lebih kuat pesannya daripada Allah mengatakan, orang Arab dengarkan ini. Lebih kuat menggunakan Allah itu alif lam mim. Ketika orang Arab itu diucapkan alif lam mim, saat itu kaget telinganya itu. Hanya dia dengar. Dibanding Allah misalkan mengatakan, Arab dengarkan, orang Arab dengarkan. Kalau seandainya mungkin bilang gitu, orang Arab mungkin dengarkan. Tapi karena ayat pertama itu Allah sentuh bahasa mereka dengan alif lam mim, penasaran mereka. Kok tidak pernah ada begini? Kan memang tidak pernah ada orang Arab ngomong alif lam mim. Ada huruf disusun begitu kan. Itu tidak ghairu ma'lufin atau ghairu adin, tidak terbiasa pada telinga orang-orang. Ini terus apa enggak ini? Terus ya? Terus atau masih tinggal berapa lancar ya? Mungkin kopinya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kitab kata Allah, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kitab ini, Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalika isyaratun lil ba'id. Dzalika itu maksudnya menunjuk, itu menunjuk jauh. Kalau ini itu dekat, itu maksudnya di sini lit ta'dim, karena agungnya kitab itu sendiri. Wa ila isyaratan ila kitab idan bi ba'di manzilatihi uluwan. Ya memang pakai kata dalika ini sebenarnya pembahasan bahasa, tapi sedikit saya ungkap saja bahwa penggunaan dalika itu maksudnya adalah bahwa Al-Quran itu sangat agung. Begini itu ya, begini dalam budaya kita, ditoh atau apalah. Biasanya kan itu kan isyarat-isyarat seperti itu mengandung pengagungan. Al-kitab maksudnya kitab adalah al-maktub, bahwa Al-Quran alladzi nasu. Yang dimaksud dalikal kitab, kitab itu di dalam ayat Al-Baqarah ini maksudnya adalah Al-Quran. Al-mau'ud bihin nabi, yang diberikan pada nabi. Inna sanulki 'alaika qaulan tsaqila. Saya akan berikan kepadamu Muhammad qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Tsaqila namanya kalau baca Quran itu berat. Apa? Pahalanya, bobot kita itu berat langsung. Nah, kalau tidak baca Quran berarti kan ngarbeng ya. Tidak ada Quran. Kalau baca Quran itu berat gitu.
bobot. Ya, coba menyenang rasakan diri. Bobot orang yang ahli Quran, baca Quran, tidak ditinggal selembar sehari. Ya kata orang Ja'far dulu. Pertemuan sebelumnya pernah cerita bahwa almarhum itu sangat ahli Al-Quran. Gitu. Wal makna atau la raiba fihi la syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa illa fa hunaka min al-munkarin al-mu'aridin min syakkil, kecuali memang orang-orang yang mengingkar, mungkirin, al-mungkirin, angkara yungkiru mungkirun, orang-orang yang mengingkari ya tidak mungkin percaya begitu, pasti mengatakan ada keraguan. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqi, orang bertakwa itu man yattaqi adzaballah wa yasuna nafsahu minhu bitarkis sayyiati wa amris salih. Orang yang berhati-hati menjaga takut kepada azabnya Allah dan menjaga dirinya bitarkis sayyiati, dengan meninggalkan keburukan, wa amris salih, dan melakukan kebaikan. Wa khussa bihada, ini khusus orang-orang bertakwa. Al-Quran ini jadi petunjuk bagi orang bertakwa, karena hanya orang-orang bertakwa yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran itu. Hanya orang-orang bertakwa yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Kalau tidak bertakwa, ya nyanyi ke Al-Quran, hanya baca nyanyi kan, mencemooh, mencela, mencari kesalahan, karena dari dasarnya memang sudah tidak bertakwa. Makanya di ayat lain disebutkan innama anta mundziru may yakhsha. Sesungguhnya kamu Muhammad itu hanya memberi peringatan bagi orang yang takut. Kalau tidak takut ya tidak ada efeknya. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu, maka berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an orang yang takut kepada ancaman besok di hari akhirat itu. Jadi orang kafir itu ya tidak ada efek-efeknya. Yang dia sudah tahu bahwa itu benar tetapi tidak mau melakukan. Kemudian di sini disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Mu'anaqah berhenti di salah satu keduanya. Hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada tiga di sini. Yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaibi. Tadammanat hadhil ayatu as-sifat al-ula lil muttaqin alladzina nuzila al-Qur'anu hudan lahum. Pertama, sifat yang disebutkan dari sifat orang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Wa'lam anna takalif asy-syar'iyyah, ketahuilah bahwasanya beban-beban syariat ini imma tarkun wa imma fi'lun. Itu beban syariat itu terpecah menjadi dua. Pertama, terkadang kita harus meninggalkan larangan, wa imma fi'lun, terkadang juga harus melakukan perintah. Dua ini syariat. Kalau tidak kita meninggalkan larangan Allah, maka kita melakukan perintah Allah. Wal fi'lu imma qalbiyun, kalau melakukan perintah Allah imma qalbiyun, itu pertama bisa sifatnya bersifat qalbu, hati. Ada perintah tapi yang melakukan adalah hati. Apa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina, orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Itu. Wa imma min amalil jawarih, kalau perintah yang berkaitan dengan badan itu lanjutannya. Wa yuqimunas shalah, itu
itu perintah yang berkaitan dengan badan, dilakukan bergeraklah badan. Kalau yang iman kepada yang gaib, perintah berkaitan dengan hati. Kemudian wa takhsisuha bidzikri li'annaha ra'sul ibadatil badaniyah. Kenapa kok yang disebut ibadah di ayat ini kok sholat? Karena sholat adalah pangkal ibadah badan atau pokok dari ibadah anggota badan, walaupun banyak ibadah yang lain. Kemudian setelah disuruh oleh Allah untuk berbuat di hati tadi, kemudian berbuat dengan badan, maka kemudian asyara ilal mali. Kemudian memerintahlah Allah dengan atau berkaitan dengan harta. Dari penggalan ayat itu yang terakhir wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dan dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu yunfiqun, maka berinfaklah. Infak itu memberi sesuatu yang kita sudah lebih, maka kita berikan. Wajib tertib fil ayatain, ada sisi urutan di dua ayat tadi itu, anna tarka min qabilit takhalliyati wa anna al-af'al min qabilit tahalliyati. Ada konsep takhalli dan tahalli. Dalam tasawuf ada konsep takhalli dan tahalli. Takhalli itu harus kita tempuh dulu sebelum kita menuju orang bertakwa. Yang harus ditempuh dulu itu takhalli. Takhalli itu artinya membebaskan diri dulu dari dosa. Kalau belum bebas itu jangan langsung amal, misalkan apa, bacaan apa yang saya sering di bawah pohon yang gitu-gitu kata saya. Takhalli dulu, kita bersihkan dulu. Makanya muttaqin tadi itu harus takut dulu, ada bersihkan dulu maksiat ini. Kemudian baru tahalli, baru mengisi. Makanya disebut muttaqin itu kan orang takut kan artinya kan. Yang takut pada Allah berarti dia harus takhalli, dia bersihkan dulu, semua tinggalkan yang haram-haram. Baru hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, baru kita masuk tuh isi hati iman. Gampang masuknya. Baru yuqimunas shalah, baru salat khusyuk salatnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, baru kita berinfak setelah kita meninggalkan semua maksiat itu. Makanya kan ada di Arba'in Nawawi itu yang sering saya ulang-ulang mungkin di sini. Fa anna yustajabu lahu, katanya. Ada orang as-as yang acak-acakan gitu kan, orang di tengah gurun pasir itu berdoa, ya Rabbi gitu. Omat amhu haram, tapi makanannya haram, al-basuhu haram, pakaiannya haram, kemudian bil haram, makan dengan yang haram. Mau dijawab di mana, kata Nabi Muhammad? Tidak bisa. Artinya untuk menyentuh derajat muttaqin itu ya berarti kita harus bersama-sama membersihkan dulu ini, bersihkan semuanya sudah. Paling tidak kalau kita hidup sosial ini yang paling simpel tadi itu, kita belajar membersihkan dari hal-hal yang tidak ada gunanya itu sudah. Jadi setelah ini pulang ya tidur kan begitu. Bangun besok ya sholat, berangkat kerja. Itu bagian dari takhalli. Kalau kita masih mampir tidak jelas itu ya kan. Itu tidak takhalli nanti kan. Alhamdulillah. Waqadina, kalau kita memaksa diri melakukan ibadah ya, tanpa ada urutan tadi itu, maka walihada lam yuqbal ya minal kuffari amalun mahma kana suratuhu thayyibah. Maka itu seperti orang kafir itu, walaupun perbuatannya baik, maka tidak akan diterima karena tidak mengikuti prosedur Allah tadi itu. Kalau panjenengan tidak pakai takhalli lalu tahalli tadi itu, walaupun panjenengan baik, sudah orangnya mau sosial apa, itu tidak diterima. Li'annahu lam yakum ala aqidatin sahihatin, karena dia tidak berdiri pada akidah yang benar.
salah akidah. Akidah apa maknanya? Fondasi itu lepor. Gimana kalau fondasi salah kan? Hujur kan? Tidak bisa walaupun mau gentengnya yang paling dari Itali, terus jendelanya dari Eropa. Tapi fondasi ke hujur itu kan? Hujur. Nah, bagaimana fondasi? Tadi itu kita harus bersihkan dulu, baru diisi hati dengan iman yang goib lagi dibahas. Baru sholat, setelah sholat baru punya 1.000, 2.000, lihat ponaan-ponaan 5.000, kecil-kecil saja. Itu aja kadang setahun nggak ada, jadi 2.000 itu. Aku lega ngisi 1 juta udah jadi nunggu 1 juta padahal yang 5.000. Saya itu kayaknya setahun nggak pernah saya yang anak kecil tidak ada. Padahal itu yang bagus itu. Kemudian al-iman bil ghaib wa tasdiq wal id'an al-qalbi. Ini maksud iman dengan yang gaib itu adalah tasdik, membenarkan, wal id'an, dan patuh al-qalbi yang ada di hati di sini. Tasdik hanya dengan membenarkan apa tidak. Sebentar lagi kalau saya ceritakan, kalau di hati membenarkan berarti sudah id'an tadi itu. Wal murad bil ghaib ma ghaba anil hissi, yang dimaksud gaib di sini adalah ma ghaba anil hissi min syu'unid din wa qama ad-dalilu ala thubutihi. Yang gaib itu adalah sesuatu yang tak terjangkau oleh panca indera tentang urusan agama. Dan hal yang tak terjangkau oleh indera itu tentang urusan agama itu sudah dijelaskan oleh dalil-dalil yang kokoh. Berarti ada petunjuk kokoh tentang hal yang tidak bisa dilihat oleh mata. Bukan yang tidak ada dalilnya. Dulu ada yang tanya. Kita itu harus percaya yang tidak kelihatan mata, yang sudah ditunjukkan oleh dalil-dalil yang kokoh oleh Al-Quran. Apa itu? Lagi kita bukan saya tidak percaya budaya-budaya yang lain itu, tapi agar kita imannya efisien, biar tidak kemana-mana, biar tepat. Jadi tidak kemana-mana, tidak benar pikiran. Makanya saya kemarin di satu majelis yang lain itu saya bilang, ini gurau ya, jangan dibully saya nanti. Bukan saya tidak ikut budaya ini, kan adalah budaya saya dulu. Makanya saya bilang, kalau saya tidak percaya nirok itu apakah iman saya batal? Itu ketawa. Apakah iman kepada nirok itu masuk rukun iman yang 6 itu? Tidak. Jadi tidak usah ambil pusing. Perkara ada cerita, ya sudah dongeng. Percaya boleh, tidak percaya tidak apa. Tapi kalau yang akan disebut ini jangan bilang tidak percaya. Ya, karena ini sudah subur, sudah tetap dari. Nah, gitu ya. Contohnya, Allah Taala la tudrikul absar wa ma yata'allaqu bil man. Pertama Allah, itu subur dalilnya. Allah kelihatan oleh mata. Enggak kan? Berarti itu urusan hati. Mau benarkan enggak panjenengan kalau ada Allah? Nah, itu taruhnya di situ. Kalau panjenengan membenarkan, berarti tidak ada itu benar. Atas dasar apa saya mengatakan Allah itu ada? Atas dasar dalil-dalil yang kuat, banyak dalilnya. Dari nabi-nabi mulai dari zaman Nabi Adam jelas mulai zaman Nabi Adam. Bahkan sebelumnya itu bukan sebelumnya itu, sebelumnya Nabi ada para filsuf-filsuf seperti misalkan Socrates, Aristoteles, Plato, Platonik itu semua mengakui itu, orang-orang hebat dari Yunani mengakui bahwa ada Tuhan, bukan tidak ada Tuhan. Itu yang harus kita pegang berarti. Kemudian, wama yata'allaqu bil mala'il a'la atau bi ahwali yaumil qiyamah, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan urusan yang tinggi yang disebutkan dalam Al-Quran
Quran, au bi ahwali yaumil qiyamah, atau keadaan-keadaan hari kiamat. Itu disebut dalilnya banyak. Itu tampak oleh mata enggak sekarang? Enggak tampak. Kalau yang dijual di Surabaya umur itu yang 5.000 itu bukan. Masa kecil kalau modal lidahnya dengan itu dari 5.000 itu karena itu lah basic yang enggak jelas kadang siapa yang nulis kan itu saya pernah dulu waktu kuliah itu kuliah senang gurau dulu ditanya sama teman-teman pas lagi makalah serius kan tuh tanya saya referensi Anda apa gitu, marja kamu apa, rujukan kamu apa, itu saya itu buku yang 5.000 itu sebenarnya apa ya, nggak masuk akal ya, sebenarnya begitu. Itu untuk anak-anak yang mudah-mudahan bisa dipahami. Cukup ya, cukup sampai sudah ya, cukup ya. Kau bawa gimana? Terus masih ada kopinya. Saya ini tergantung banyaknya. Kan saya ini juga di sini sebenarnya diperintah orang daripada kosong. Dan saya juga biar sama-sama bermanfaat. Kalau dalam bahasa Yunani itu simbiosis namanya. Sim itu artinya bersama, bio itu hidup bersama. Ada 3 simbiosis, mutualisme itu saling memberi manfaat. Ada simbiosis komensalisme, itu tak memberi manfaat tapi tak merugikan. Kayak apa contohnya itu? Tidak ngasih manfaat tapi tidak rugi. Yang terakhir ini simbiosis parasitisme. Ini bahaya ini. Jadi merugikan gitu. Itu kalau ya naudzubillah ya, mudah-mudahan kadang ada orang mau ibadah ke masjid sepedanya hilang kan gitu kan ya. Itu susah. Saya malu kadang. Yang paling terbaru kadang sandal itu juga masih ada kan sandal hilang. Itu masjid-masjid harusnya menyiapkan sandal jepit lah kalau takutnya ada jamaah yang kehilangan sandal. Ya saya berusaha bahwa kita harus saling memberi manfaat itu saja. Kalau apa selikuli syai'in maziyah, setiap orang punya kelebihan itu kan tidak bisa. Kita harus saling menghormati. Banyak orang ini sebenarnya ngajari kita akhlak ini sebenarnya apa? Semakin kita alim itu kan harus semakin hormat pada orang. Semakin kita dipandang dewasa dan mengerti, itu kita tuh pasti saling nunduk pada orang. Orang yang kayak apa bahasa dulu pakis itu ya. Pakis itu kan tambah besar tambah ini kan. Tapi kalau padi itu kan itu ya mutlak sudah. Kita tidak ada perbedaan sebenarnya. Jadi ini adalah proses simbiosis mutualisme tadi. Kok nyampe ke pelajaran itu ya? Ngomong apa sih ini? Sudah cukup. Terus dikit ya. Kemudian itulah iman tentang gaib tadi. Jadi harus hemat pemikiran yang gaib. Jangan kemana-mana gaibnya. Nanti biar dituntun sama orang nanti hal yang gaib-gaib yang nggak jelas itu kan. Itu. Jangan pikiran sendiri gitu. Itu kemudian Ibnu Mas'ud pernah duduk di kumpulan para sahabat lalu cerita tentang sahabat-sahabat Nabi, wa masabahu Nabi, dan cerita ada para sahabat Nabi di situ. Mereka cerita sahabat yang telah lalu yang sudah meninggal. Ada Ibnu Mas'ud di situ. Lalu Abdullah Ibnu Mas'ud ini mengatakan, Inna amra Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana bayyinan liman ra'ahu. Sesungguhnya tentang Nabi Muhammad itu, apapun saja yang dibawa Nabi Muhammad itu jelas bagi orang yang melihat, yang tahu kehidupan Nabi Muhammad itu jelas tidak tingkah lakunya Nabi Muhammad, jelas kan? Dilihat oleh mata kan? Iya kan? Ketika ada
Kita kalau hidup sezaman tentu kita melihat Nabi. Itu kata Ibnu Mas'ud, itu kana bayyinan liman ra'a, jelas itu bagi yang melihat. Walladzi la ilaha ghairuhu ma amana ahadun qattun imanan afdalu min imanin bi. Tak ada iman yang paling utama min imanin bi, kata Ibnu Mas'ud, daripada iman yang tak melihat. Siapa itu? Di sini disebut bahwa itu mengisyaratkan keberadaan kita ini sekarang di sini. Itu wa amanu wa kalam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi hadzal athari yushiru bi anna man lam yarona, itu mengisyaratkan, mengesahkan bahwa orang yang tak pernah melihat Nabi Muhammad wa amanu bihi, tapi dia kok percaya ke Nabi Muhammad, yutabaru imanuhum bi risalati imanan bil ghaib. Itu yang disebut iman bil ghaib. Ini termasuk berarti kita sekarang. Kalau kita percaya ke Nabi Muhammad, berarti kita dihitung keimanan dengan yang gaib tadi. Masuk ke yang gaib, yu'minuna bil ghaib tadi. Wa anna dzalika munqidul lahum, dan itulah penyelamat kita besok. Karena kita percaya pada Nabi Muhammad. Padahal tidak pernah melihat. Dan itu kata Ibnu Mas'ud tadi saya ulang, afdal, lebih utama. Mudah-mudahan kita ini lebih utama besok kan. Kalau di Nurul Dolam itu syarahnya Aqidatul Awam itu kita ini ada yang mengatakan masuk ke ahli Muhammad, kita dimasukkan keluarganya Muhammad. Maksudnya keluarga bukan keluarga secara biologis, tetapi ada penafsiran itu bahwa kita ini spesial karena kita tak pernah bertemu, tetapi kita percaya. Itu saja. Wa yuqimunas shalah, dan kemudian ada ayat yuqimunas shalah, yaitu melakukan sholat seperti biasa fi awqatiha, di waktu-waktunya, kamilatul arkan was sunnah, sempurna rukun-rukun dan sunnahnya. Kalau tidak jelas bisa ditanyakan. Min kalami Amirul Mukminin Umar, ada perkataan dari Umar Ibn Khattab, man hafidha, orang yang menjaga sholat, wa hafadha 'alaiha hafadha dinahu, orang yang menjaga sholat maka menjaga agamanya. Wa mudayyaha kana lima siwaha, orang yang menghilangkan sholat maka dia menghilangkan agama. Ya, berarti dijaga sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan pada mereka, yunfikun, dia berinfak, mengeluarkan. Wa mimma a'tainahum min fadlina, maksudnya apa yang telah saya berikan kepada kalian, maka berikanlah itu haknya, sedekah, infak tadi itu. Di sini ada anjuran bahwasanya kenapa kok Allah menyuruh kita berinfak, tetapi Allah menceritakan sebelumnya itu dari apa yang telah aku rezekikan padamu maka berinfak. Bukan dengan uangmu sendiri kamu infak, enggak, tapi dengan yang dariku uang tadi itu kamu infak. Itu maknanya adalah bahwasanya ja'alana mustakhlafin anhu fima nunfik minar rizqi al-mamnuh. Bahwasanya rezeki, semua hal yang ada di bumi ini mustakhlafin, memang sama Allah dipergantikan terus menerus. Makanya uang tuh muter bener enggak? Kadang kita pegang uang sekian, nanti kita ganti jadi orang ini, kan begitu. Makanya kita tidak boleh pelit sebenarnya kan? Kenapa? Karena kalau pelit itu kita memutus mata rantai uang. Jadi uang itu sebenarnya mustakhlaf, dia putar saja ya sebenarnya. Kalau ada sesuatu berarti ada yang nggak beres pada sistem itu kan. Walam tubayyin jatus sarf li ghardi ta'mim fayambagi alla nabkhal bimalillah, maka tak seharusnya kita pelit dengan hartanya Allah ala khalqillah, kepada makhluknya Allah al-muhtajin, yang butuh, bukan yang pengen. Kalau pengen beda itu ya, ini butuh, ada orang butuh, jangan pelit kita karena itu utang nanti itu. Berhutang mustahil. Wala nasyuha ala kulli amalin, dan tidak boleh kita itu nasyuh. Nasyuh itu, syukun itu lebih parah daripada pelit.
Bukhlun. Bakhil itu pelit pada punya diri sendiri. Saya punya air, tidak mau saya kasih ke orang. Itu saya bakhil. Kalau syuhun itu lebih parah. Airnya ini punya Lora, saya melarang Lora. Jangan kasih ke orang itu. Wah, ini lebih parah nih. Saraan boleh ini ya. Lora punya air, saya bilang jangan Lora. Parah, saya sudah tidak punya air masih melarang orang. Ini syuhun. Itu lebih parah. Nah, di sini tidak boleh kita syuhun itu. Ala kulli amalin mu'addin li maslahatil Islam wal muslimin. Tidak boleh kita syuhun. Cerai bin apa itu ya? Apa? Bin cerai. Tidak boleh kita ala kulli amalin, setiap perbuatan yang disiapkan untuk kemaslahatan Islam. Ada satu kemaslahatan Islam, kita melarang orang untuk berbuat maslahat pada kemaslahatan itu. Wal muslimin, dan kemaslahatan muslimin. Tidak boleh kita melarang orang mau buat sumur bor. Boleh, itu sumur bor untuk masalah umat tuh. Cok lagi ini, ngomong gini. Itu dirinya sudah syukur, sudah punya uang, dirinya itu melarang orang. Ya, boleh. Itu dari makna dari ulama urusan namun yufikun. Jadi sebenarnya uang yang kita pegang itu sebenarnya adalah pergantian atau titipan dari Allah. Dipergantikan terus menerus, putar terus itu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dan apa yang diturunkan sebelum kamu. Apa yang diturunkan kepadamu Muhammad? Al-Qur'an. Kita kalau beriman kepada isi Al-Qur'an selamat kita. Makanya saya tanya, ada enggak sendal bolong di Al-Qur'an? Nah, wewe kombel ada enggak? Ya berat-berat kesana, sudah yang ada di Al-Quran itu cukup, sudah dipercaya. Yang wewe kombel itu tidak perlu dipercaya. Nanti ada hal-hal lain, gangguan psikis, datang Lora itu, ya minta penguatan di jiwa yang udah kosong. Itu. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum kamu, apa itu? Kitab-kitab Nabi dulu. Ada Lauh, Alwah, Nabi Musa. Nabi Musa pernah 30 ditambah 10 hari, 40 hari bermunajat pada Allah di Gunung Tursina. Wattini wazaitun watu Tursinina. Itu Tursina ada di daerah Mesir dan Palestina, itu perbatasan gunung. Itu di sana 40 hari Nabi Musa dapat apa? Alwah, kapal. Isinya mau itu. Ya, ada pesan-pesan dari Allah. Tapi apa setelah Nabi Musa datang? Umatnya itu nyembah sapi patung. Padahal sebelum berangkat Nabi Musa itu bilang ke adiknya Harun, ukhlufni. Gimana tuh di Al-Quran? Ukhlufni wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Wahai Harun, gantikanlah aku ya. Wa aslih, dan berbuat baik kamu. Wa la tattabi' sabilal mufsidin, jangan ikut-ikut kamu jalan orang-orang yang merusak. Oh iya Kak, kata Harun, Nabi Harun. Berangkatlah Nabi Musa. 40 hari itu tidak sampai 2 bulan. Itu pulang sudah rusak. Nah, ini jadi pelajaran nih, hati-hati kita mempercayai orang. Kadang ditinggal tidak sampai seminggu tuh pulang, ditinggal kerja berapa hari, pulang cara-caranya apa? Itu sudah dari situ ceritanya ada memang. Itu buat patung. Gimana tuh? Ajlan jasadan lahu khuwa. Ada patung dari sapi, anak sapi, ijlan jasadan yang berbentuk tubuh
lahu huwa, ada suaranya. Hidungnya dibolongi. Jadi kalau kemasukan angin itu bersuara. Itu bahasa sakti itu. Ya itu akhirnya apa? Marahlah dibanting itu. Al-wah itu. Itu harus kita percaya itu bahwa Nabi Musa pernah menerima pesan dari Allah. Itu dibanting, kemudian dimarahilah sama ditarik itu. Kalau dalam Al-Quran ceritanya Nabi Harun sampai ditarik. Ada yang mati kerja iya, mati kerja pelajar iya. Ternyata dia tidak bisa, saya tidak mampu saya menguasai orang-orang. Hanya dipilihlah 70 orang dari Israel ini untuk bertaubat. Kemudian baca doa, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaika. 70 orang. Kalau kita kumpul 70 orang bisa obat di situ, sama di ceritanya baca istighfar. Karena itu pertobatan dari pendosa yang sudah parah itu. La yufarriq baina ahadin min rusulillah. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara semua rasul itu. Kitab-kitabnya harus kita percaya. Apakah Injil yang sekarang? Nah, tidak berani saya katakan karena itu sudah mengalami banyak perubahan. Berdasarkan apa saya mengatakan? Berdasarkan Al-Quran. Di Al-Baqarah sebut awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linuna wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi yashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim fawailul lahum mimma yaksibun. Itu yang ditulis itu ada ditulis sendiri. Itu kita tidak perlu ke sana sudah. Mobil akhiratihum yuqinun, dan yang mutlak kita harus percaya bahwasanya harus meyakini akan ada hari akhirat. Wa ma fiha, dan apa yang terjadi di hari akhirat apa? Min ba'tsin, bahwa kita akan dibangkitkan. Bangun lagi. Makanya ada kata kiamat dari kata qoma yaqumu, yang tadi itu bangun. Kita bangun dari kubur itu baru. Kalau di film yang ada kubur bongkar terus bangun tuh tidak benar itu. Karena yang benar bangun itu kiamat itu. Itu akal-akalannya sutradara Indonesia itu ya. Wa hasyrin, dan kita harus percaya bahwa besok dikumpulkan. Besok kita akan dikumpulkan, harus percaya. Wa thawabin wa iqabin, kita akan diberi pahala dan siksa, itu harus percaya. Nah, itu yang disebutkan di sini ulaika ala hudan min rabbihim. Merekalah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Orang yang tadi seperti itu yang percaya begitu itu, maka mereka berada di atas petunjuk dari Tuhan, petunjuk Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang menang, yang sukses indallah, di sisi Allah, bisa'adati ad-daimah, dengan kebahagiaan yang lama atau selama-lama. Mudah-mudahan kita ke depan termasuk golongan tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, banyak ilmu yang kita dapatkan, maka semua yang disampaikan oleh beliau yang berhubungan dengan ilmu tafsir yang dibahas tadi adalah Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang nafi dan barokah. Saya itu masih tinggal segitu. Alhamdulillah, mungkin sebelum menutup atau mungkin ada pertanyaan yang berkenaan dengan ayat yang dibaca tadi. Kalau tidak ada, cuman istilah boleh menyinggung amal soleh yang sudah kita insyaallah diri secara umum. Sekarang sebagai seorang oleh beliau harus bertahan
tersebut adalah bulan Muharram yang tadinya kita mungkin ketika belum belajar ilmu ya nggak salah kita mandiin beres, mandiin ini dan itu, bahkan di zaman ini punya itu ya bulan Muharram diidentikan dengan bulan yang angker. Malah semakin bunyi mana keris yang dibagikan saya lihat di video itu pakai lagu ternyata saya udah bangunan cuman menyinggung sedikit dan kemarin kita tidak berdukung tahun ini dan mengingat memang sudah biasa kita sedang di bulan Haram salah satunya kita ziarahi makhluk orang-orang alim pertama bukan dipilih siapa biasanya masuk seperti ini dan juga semoga kembali ini dengan mungkin Bapak Ketua Tugas itu dari mana? Jadi ya, suara itu Oke. Nanti kenapa saya bahas sebelumnya ini kapan mau ke surga atau belum bisa mungkin sekarang yang mengkoordinir tanggal berapanya mereka itu saya jadi kebiasaan yang sudah setiap tahun dilakukan silakan orang-orang yang soleh kemudian kalau dipilih semua cuma ya karena kita memilih orang soleh yang berbeda sangat keilmuan kita jadi kita pergi ke sekolah kenapa dalam Muharram nanti mencari Islam itu tak memiliki tahunnya. Sebelumnya ketika masa Rasulullah Islam tidak punya tahun. Untuk ada tahun ketika itu mungkin karena kejadian yang luar biasa. Seandainya pada masa dulu ada corona, mungkin ada namanya tahun corona. Kalau ada perkiraan ketika masa dulu Islam mungkin kita dinamakan tahun banjir bandang besar gitu. Peristiwa juga kelahiran Nabi tidak ada tahunnya. Tapi yang jadi kita lakukan adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi. Yaitu adanya Raja Abraha menyerangkan dengan bala-bala gajahnya. Itu sering lagi tahun gajah. Tahun baru itu baru ada ketika masa Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Kenapa? Karena salah satu gubernurnya itu. Jadi gubernur Syam ketika itu ketika berusaha dengan administrasi kekhilafahan, maksudnya pemerintahan, bingung harinya ada, kemudian bulannya ada, tapi tahunnya ada. Akhirnya kirim surat gubernur Syam kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang pulang dari itu tidak sakit semakin presiden dari mana kalau orang-orang sebelah itu ada satu Senin 1 Januari 2000 pada 2000 waktu itu 690 Masehi ada tapi di dalam Islam ada akhirnya jadi program secara cepat saya nama dikhatam para sahabat selain menggunakan rapat ya sudah kita harus punya tahun Islam harus punya tahun musyawarah tapi musyawarah ada juga karena jasa dalam Quran itu dilihat oleh Allah itu semua jujur makanya yang akan selamat yaitu Allah itu adalah ma'ana wa'ashabi kalau saya boleh kalau yang ikut saya dan itu para sahabat saya itu kita pulang harus ada yang karena sudah berislam jadi itu adalah sahabat kalau ya disepakati sudah tahu itu apa kita mulai pada turunnya ayat itu yaitu pada 17
Ramadan tidak sholat. Atau dimulai ketika lahirnya kanjeng Nabi pada bulan Rabiul Awal tidak sholat. Singkat waktu di situ jelas bulan Muharram. Nabi juga lanjut inna tashri'i Allah ta'ala. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dari 12 hari Allah menyebutkan di dalam ayat yang lain fiha arba'atul hurum. Di dalam 12 bulan itu ada bulan-bulan yang Allah muliakan. Ya, ada 4 fiha arba'atul hurum. Di antaranya apa? Muharram, kemudian Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, dan Rajab. Itu adalah asyhur ma'lumat. Syahrullah, bulan-bulannya Allah. Dari keempat itu nanti dipilih Muharram. Kenapa? Karena di dalam Muharram ada peristiwa dahsyat. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam keluar dari kejaran Fir'aun terjadi pada bulan Muharram. Nabi Nuh alaihissalam pada bulan Muharram. Nabi Yunus pada bulan Muharram ketika dimakan oleh ikan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Raja Namrud dibakar di dalam api. Kejadiannya pada Muharram. Akhirnya bulan Muharram adalah bulan yang penuh dengan kejadian-kejadian yang luar biasa dahsyat di muka bumi. Lupa Indonesia biasanya main sorah pas kegebel hal-hal yang seperti dihubungkan dengan yang mistik-mistik gaib tapi versi Indonesia, versi Jawa. Akhirnya di Indonesia bulan Syawal, bulan Haram yang penuh kejadian dahsyat cerita dari Allah lalu dimistikkan. Akhirnya pas kegebel mencores berlain-lain. Ya, bulan Haram dijadikan apa? Terus dari di padahal untuk kaum muslimin itu bukti dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya itu bulan Haram kita disebutkan asal lain terus satu dan seterusnya. Dan kebiasaan kita yang berseri itu satu dari Islam ini adalah orang-orang yang soleh, secara makhluk orang-orang yang soleh. Kemudian kita yang banyak beliau, jadi kita pula wali 5 atau bahkan wali 9. Tapi alhamdulillah hati kita masih secara sosiologi dari itu. Ibadah bulan Al-Quran. Jadi kita tidak bisa menentukan diri sehingga kita bisa melihat kuasa Allah di hasil adalah makhluk Allah. Kedua kita aminkan mudah-mudahan kalau kita berdoa kalau kita tidak bisa turun kita bisa melaksanakannya. Jadi secara mungkin khususnya di bulan Haram kita secara makhluk kepada wali-wali Allah, wali 5, wali 10, bahkan kita biasa mengisi nama Allah bersama-sama sebagai Zirah Makkah dan Madinah. Ini jawaban. Itu hadis firman-Nya bahwa kapan itu jangan dimisahkan. Kemudian tanggal 10 di antara yang disebutkan kita sebagai kaum muslimin menanggapi dari bulan Syawal ini. Karena kita tidak apa-apa mandi keras membeli. Niatnya dilahirkan bukan karena bisa tapi misalnya hasilnya bersebelah 4 desko tadi karena ada bahaya umpamanya ini pada sebagai contoh ini contoh tertulis di anak yang mana dul. Kemudian sebentar ini berkaitan dengan syariat Islam. Berkaitan pasti. Cuma secara tidak langsung tidak. Tapi saya bilang kepada saya, aku cinta kepada seseorang. Ketika aku mati, maka buat ya. Mandikan dengan bunga-bunga yang seharum.
Ya, selesai sudah. Ya, berarti tidak ada bulan itu. Dan bagaimana hukumnya sebelum melakukan ini? Apakah syirik? Karena dirinya ini lagi dalam apa oh, nah, dilahirkan ke sana kalau dia punya keris, kalau dia punya peninggalan, insya Allah di sini tidak ada ini. Tapi kalau seandainya ada, akhirnya ya akan alasannya ke sana dan gitu. Terus lagi kalau pandai benar bersepuh saya itu bukti tidak ada kaitannya dengan haram yang apa yang kalau ia berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan syariat di dalam haram itu puasa. Kemudian yang ziarah orang-orang yang soleh. Kemudian sebelumnya ya pas karena kebetulan sekarang adalah hari libur ziarahnya terima kasih karena liburan belum juga orang-orang yang masuk sih itu soleh bisa begitu rumah harus revolusi kalau tidak ada di rumahnya ya bertujuan jangan di rumah mereka betul lah ziarah boleh buat satu ziarah sama orang soleh sosial di rumah bisa mereka di rumah itu kemudian biasa kita tanggal 10 kita menyambuni anak yatim piatu ya kalau biasa ini mau dilakukan karena sudah kita tanggal 10 ini mengadakan sampai anak yatim piatu kalau sendiri masanya biasanya kita bagi amplop isi berapapun terserah disalurkan kalau sudah kasih nama jadi ada itu habis ini dia tidak dapat sosial kita harus secara sukarela. Jadi kita kumpulkan kemudian kita di rumah kita dulu ya berbukannya nanti karena kita dulu jadi kalau sudah kembali mengasih masyarakat berikutnya mewajibkan nanti tidak dilakukan kalau kewajiban itu dilakukan oleh orang dosa tapi kalau ada yang dijaga siapa saya mau menuju kejagaan untuk apa yang punya ide jauh bersama-sama siapa saya jika itu berputus kayak itu pada kemarin juga kalau sih agar merayakan ya dia juga ke sana alhamdulillah masuk karena aku sebelum itu jadi kita terus mau juga apa siapa yang selalu hidup bulan sedang karena kita punya usaha sehingga mungkin ya dilain dari alasan saya sekarang jadi sibuk dengan apa kewajiban yang lain mungkin maklum saya tak bisa mengajak kepada kebaikan secara langsung ini lagi itu ya terbukti kebaikan terus memaham ini dilanjutkan atau tidak membawa kebebasan berproses. Nah saat itu Ustaz maka saya terbukti kemudian ya jalan-jalan kita ketika bulan Muharram ini sudah kita jalankan ini bersekolah lebih karena Allah tidak bisa menjadi suami yang baik selama 1 tahun kemudian khusus tanggal 10 Muharram kebiasaan kita lakukan adalah memberikan rezeki atau rezeki yang lebih daripada sebelum-sebelumnya bahasa saya kasih pendidikan istri kalau kita seumum ada hari Valentine 14 Januari tapi bagi saya terutama dan sudah dibiasakan di Al-Jazir di sini Valentine kita itu adalah 10 Muharram karena ketika itu adalah Idul Fitri hari rayanya anak yatim juga hari raya buat pasangan kita malah dulu sampai
Tapi ini filul ghaib, ya filul ghaib berarti keyakinan teman-teman. Bahkan tidak ada ragu. Malah betul-betul keyakinan apa namanya khusus di bulan Haram, 10 Haram. Kalau tadi tahu hijau, kalau di bunga ini nama fadilahnya Allah akan mempermudah kita untuk bunga memberikan kebahagiaan kepada istri selama anak-anak. Tapi hijau tidak punya ini. Untuk dulu biasa, mulai semakin dulu meneliti ini, adalah istri saya itu ingin apa? Kan itu. Jadi malam Haram biasa bulan rasa suku dua setengah cerita apa ada ya beberapa dulu seorang itu spesifik selamat hari Asyura gitu. Di apa kita ceritanya gitu. Jadi istri senang tapi alhamdulillah begini dan tidak tahu kenapa. Kalau di Maulid biasa bukan benar-benar istri kenapa ya? Ternyata seminggu sebelumnya saya teliti bini gue terlalu bakso. Alhamdulillah, Isya bilang kemudian beli bakso. Bini gue nangis. Istri saya itu bahagia, kemudian nangis. Alhamdulillah, setahun yang selanjutnya saya dimudahkan. Dan alhamdulillah setiap tahun saya dimudahkan membahagiakan istri saya. Tidak ada bagaimana saya kalau kebetulan mungkin jemaah yang lebih kecil saya, tapi kalau saya kebetulan di depan istri saya masih ya iya. Jadi saya uang itu dari tangannya aja mati aja. Jadi berarti kan dimudahkan saya, tidak perlu kayak langsung harus belikan mobil dulu. Ini sama Asyura ini ya kebiasaan kita masih sama dari khusus di Asyura di sekolah ini tidak sama hubungan, kemudian ya tetap kasih semangat ya, dan insya Allah dengan doamu saya akan menjadi suami yang terbaik. Nah, sering kasih kado ya, kasih kejutan apa yang dari istri Islam saya apa yang ingin ibarat tapi ini saya ingin nanti jubah hitam sebulan sebelumnya ya. Akhirnya bismillah disediakan dengan itu kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita setahun ya bisa dilaksanakan oleh, dan kita biasanya puasa sunnah adalah 10 Haram, kemudian buka bareng yang disepakati nanti di mana di rumah saya sudah di sini sudah, karena konsepnya kita tidak tertentu di tempat mana. Kenapa? Karena di tempat biasa sudah ada. Jadi kalian disepakatinya di rumah siapa mau ya dari rumah kiri nanti biasa dikemas puasa, kemudian kita buka bareng dengan anak ini, walaupun anak ini tak puasa dan kita tidak puasa, apa kita juga. Itu kebiasaan kita sebetulnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita, baik urusan dunia, akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, mudah-mudahan ya kita semua ini terutama bersyukur mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga berkahnya kepada kita semua menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah warahmah, keluarga kita jadikan keturunan yang soleh, semua permasalahan kita diberi jalan keluar oleh Allah, dimudahkan, dijauhkan dari kesulitan, semua aja kita dikabul dijauh oleh Allah, kita ditakdir menjadi hamba Allah yang kuat, menjalankan perintah dan menjadi larangannya, syariat Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, dan diwafatkan dalam badan sukhah ma'amilani wal islam wal ihsan. Allahumma inna bersolil fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين الحمد لله رب العالمين بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد